Dear students, today's topics is of studies. Is for the students of Part 1, Borguna Government College, Borguna. We know that of studies written by Francis Bacon is a practical monorist, and what he has written is quite practical. He is very practical, pragmatic about his writing. So when we go through the say, we will scrutinize or we will concentrate on his practical aspects and use of languages. So let's start. Starry search for delight, for ornament, and for ability. So we can see he is describing in the very beginning of his essay, he is describing the activities of studies. পড়াশোনা আমাদের কি কাজে লাগে? The role of studies is described here. Studies take the role of three roles. One, it give us delightment. এটা আমাদেরকে আনন্দ দেয়. Role of here we are getting the role of studies. The question may be here from the short or brief question may come like what is the role of studies? Then we can answer in this way that the role of studies are, there are three role of study according to Bacon. One is for delightment. Studies gives us delightment, enjoyment or pleasure or gladness. Another one is ornament. It is used for ornament, and it gives us ability. So role of studies means we can describe in three ways. It gives us delightment, ornament, and ability. When it gives us delightment, it delight us in our privateness and retiring. When we're free, their chief use for delight is in privateness and retiring when we are free. For ornament, what is the role of ornament? How is the role of ornament? How it works as ornamentation. For ornament, it is in discourse. When we make discourse, it gives us ornamentation. It provides us ornamentation. যখন আমরা কথা বলি, আলাপ আলোচনা করি, তখন এটাকে আমাকে অলঙ্করণ দান করে. And for ability, it gives us ability when in the judgment. It is giving us the answer that when it gives us the ability, it gives us ability in judgment and disposition of business. Disposition of business. What do you mean by disposition? Disposition is a noun, and disposition means natural quality of a person's character or temperament. How will you use the word disposition? A person who is very nervous, we can say people of a nervous disposition. Okay, a tendency, disposition to do something. We can say a tendency to behave in a particular way. He has a disposition of being nervous. This is called disposition. Next, he has gone to switch over to the use of studies. What is the use of studies? We can make it a three box here. For expert, man can execute. Expertরা পড়াশোনা দিয়ে কি করতে পারে? তারা তাকে এক্সিকিউট করতে পারে, এটাকে কাজে লাগাতে পারে. Perhaps judge of particulars. পার্টিকুলার্সলি দুইটা কাজ করতে পারে সে. একটা হলো ক্যারি আউট অর পারফর্ম সামথিং অর এক্সিকিউট করতে পারে, আর একটা করতে পারে সে জাজমেন্ট করতে পারে, জাজমেন্ট অফ পার্টিকুলার্স, সূক্ষ্ম জাজমেন্ট করতে পারে ওয়ান বাই ওয়ান. তাহলে পড়াশোনা এক্সপার্ট ম্যানদের জন্য সে কাজে লাগাতে পারে তার বাস্তব জীবনে এবং জাজ করতে পারে পার্টিকুলার্স ওয়ান বাই ওয়ান. জেনারেল কাউন্সিলস এবং সাধারণ মানুষের জন্য সাধারণ মানুষের জন্য and plots and marshalling of the affairs come based from those who are learned. সাধারণ মানুষ এবং the plots and marshalling of affairs, যারা প্লটিং করে, ষড়যন্ত্র করে, আর মার্শালিং অফ দ্য অ্যাফেয়ার্স অথবা যে কোনো বিষয় কর্ম সম্পাদন করে, তো তার মধ্যে সবচেয়ে বেশি ভালো কাজ কাদের থেকে আশা করা যায়? come based from those, সেই সব লোক থেকে, that are learned, যারা হলো learned. So here we have words like execute.
এক্সিকিউট মানে কর্ম সম্পাদন করা, কোনো কিছু কাজে লাগানো, কাজে খাটানো, সেটাকে বলা হচ্ছে এক্সিকিউট। দ্য প্রিজনার্স ওয়ার এক্সিকিউটেড, হিয়ার উই আর এক্সিকিউটেড মিনস ফাঁসি দেয়া, আবার এক্সিকিউট অর্থ হতে পারে কাজে লাগানো। এখানে আছে হলো হি ওয়াজ এক্সিকিউটেড ফর ট্রিজন, তাকে ষড়যন্ত্র করার জন্য তাকে এক্সিকিউট করা হয়েছে, ফাঁসি দেওয়া হয়েছে। আর এক্সিকিউটিভ প্ল্যান মানে কি, দে ড্রিউ আপ অ্যান এক্সিকিউটিভ প্ল্যান টু রিডিউস দ্য ফুয়েল কনজামশন, ফুয়েল কনজামশন কমানোর জন্য তারা কী করলো, তারা একটা প্ল্যান হাতে নিল। তো এক্সিকিউট উই ক্যান ইউজ in different sectors, like execute, someone is executed মানে ওকে ফাঁসি দেওয়া হলো। Then he has given us the description about the effect of reading, how reading affect on our life. According to him, to spend too much time in studies is make us sloth. Too much time, spending too much time make us sloth, lazy, slow. To use them too much for ornament, when you use your study, you spend too much time for study, it will make you sloth. যদি তুমি খুব বেশি সময় ব্যয় করো পড়াশোনার ক্ষেত্রে, এটা তোমাকে অনেক বেশি স্লো, লেজি করে তুলবে। এবং টু মাচ ফর অর্নামেন্ট, এবং এই পড়াশোনাকে তুমি যদি অর্নামেন্টের কাজে বেশি লাগাও, অর্থাৎ তোমার অলঙ্করণের কাজে লাগাও, এটা আসলে একটা তোমার জন্য অ্যাফেক্টেশন, এটা তোমার জন্য একটা দোষ বা ত্রুটি। অ্যান্ড মেক জাজমেন্ট হলি, এবং কেউ যদি পড়াশোনার মাধ্যমেই শুধুমাত্র কোনো কিছুকে পুরোপুরিভাবে জাজমেন্ট করে, বিচার করে, বাই দেয়ার রুলস, তাদের নিয়মকানুন দিয়ে, ইজ এ হিউমার, এটা হয়ে দাঁড়ায় একটা মজার বিষয়, এটা হয়ে দাঁড়ায় একটা হিউমার ফর এ স্কলার, অফ এ স্কলার, একজন স্কলার জন্য বা একজন জ্ঞানী ব্যক্তির জন্য। অ্যাফেক্টেশন বলতে আমরা কী বুঝি, এই ওয়ার্ডটা আমরা একটু ডিসক্রাইব করব। লিটল অ্যাফেক্টেশন, অ্যাফেক্টেশন বলতে এমন একটা বিহেভিয়ার বা আচরণ অথবা একটা কাজ যেটা ন্যাচারাল নয় অথবা সিনসিয়ার নয়, এবং এটা অন্য মানুষকে ইমপ্রেস করার জন্য যেটা করা হয় সেটাকে বলা হয় অ্যাফেক্টেশন। হিজ লিটল অ্যাফেক্টেশন ইরিটেটস হার, তার যে ঢং অথবা তার যে ত্রুটি চরিত্রে, সেটা তাকে ইরিটেট করলো, তাকে বিরক্ত করলো। লিমা হ্যাজ নো অ্যাফেক্টেশন অ্যাট অল, তার কোনো লিমার কোনো অ্যাফেক্টেশন নাই। তো হোয়াট ইজ দ্য নেচার অফ পারফেক্ট স্টাডি? This then he could make the answer of the question. The perfect, how the perfect study makes the perfect nature. Perfect study makes us natural. Nature and perfected by experience. এবং পারফেক্ট স্টাডি তাহলে বলতে কি বুঝি, what we mean by perfect study, what will be the perfect study? যেহেতু আমরা জানলাম যে এর আগেই আমরা দেখতে পেলাম যে আসলে বলা হচ্ছে টু মাচ টাইম যদি আমরা ব্যয় করি পড়াশোনার ক্ষেত্রে, ইট উইল মেক আস স্লো, স্লথ অ্যান্ড লেজি। অ্যান্ড অ্যাফেক্টেশনের কাজে এটা ব্যবহার করলে বা এটা হ্যাবিট তৈরি হলে, এটা আমাদেরকে অর্নামেন্টেশনের কাজে ব্যবহার করলে এটা আমাদের একটা ত্রুটি হয়ে দাঁড়ায়, এটা একটা আমাদের চরিত্রের জন্য দুর্বলতা হয়ে দাঁড়ায়। তাহলে এবং সম্পূর্ণভাবে পড়াশোনা দিয়ে যদি আমরা কোনো কিছুকে বিচার করি, সেটাও আমাদের জন্য খুব নেগেটিভ কিছু হয়ে দাঁড়ায়। তাহলে হোয়াট উইল বি দ্য পারফেক্ট স্টাডি? This the Bacon has described or given us the answer to the question whether what do you mean by perfect study. So what do you mean by perfect study? Perfect study এই যে ব্যাখ্যাটা এখানে দেওয়া আছে, দেখি আমরা। পারফেক্ট স্টাডি বলতে আমরা বুঝি যে পারফেক্ট, the perfect nature and perfected by experience. If you study and if you use it in your practical life, the study become perfect. Because for that he has given us the reason. For natural abilities are like natural plants. He has given us a comparison. এখানে সেটা তুলনা করেছেন আমাদের, যে ন্যাচারাল যে গাছ, প্রাকৃতিক যে গাছ যেটা সহজভাবে বেড়ে ওঠে, সেই গাছ এর সাথে আমাদের ন্যাচারাল অ্যাবিলিটি বা সক্ষমতাকে তিনি তুলনা করেছেন, যে বোথ অফ দেম নিড প্রিউনিং বাই স্টাডি। এই দুইটারই, আমাদের ন্যাচারাল অ্যাবিলিটিগুলোকেও যেমন কাটছাট করা দরকার, প্রিউনিং করা দরকার, ঠিক একইভাবে আমাদের ন্যাচারাল প্ল্যান্টগুলোকে যেভাবে, গাছগুলোকে যেভাবে কাটছাট করা দরকার সৌন্দর্য বৃদ্ধির জন্য, ন্যাচারাল গ্রোথটা অত বেশি জিওমেট্রিক বা অত বেশি শেপে হচ্ছে না, তো তাকে কি করতে, কাটছাট করে তাকে সৌন্দর্যমণ্ডিত করতে হবে। ঠিক একইভাবে আমরা যদি পড়াশোনাকে কাজে লাগাতে চাই, তাহলে আমাদের পড়াশোনাটাকেও প্রিউনিং করতে হবে, হ্যাঁ, ন্যাচারাল প্ল্যান্টের মতো। অ্যান্ড স্টাডিজ দেমসেলভস ডু গিভ ফর ডিরেকশন টু মাচ অ্যাট লার্জ।
স্টাডি আসলে পড়াশোনা মানুষকে অনেক